Om. Om Sri Sai Ram. I offer my humble pranam at the lotus feet of Bhagavan Baba. Today, my topic is why SSEHB training for parents. As Sister Monjula Borua has discussed in last week about the impact of technological culture in the present society, that status is given more importance to technology than human relationships. As a result, our family values are undermined. Therefore, Satyasai education for human values for parents is important. It is the family where we cultivate our humanness, but due to lack of training in the teaching of values like truth, right conduct, peace, love, and non-violence, need cannot be fulfilled. Therefore, value-based proper training for parents is very important, because values are the basis of educational strength, competence, social skills, psychological and mental strength, and even physical health and well-being. Every parent wants to train their children in best possible way, but due to lack of proper training, our children may develop laziness, dependence, and incompetence. So, it is important for all the parents to develop skills not only to handle children in proper ways, but also practice themselves to create good atmosphere and discipline at every home. Parents must develop the capacity of positive interactions with their young adults who are facing constant pressure of outside world. For example, peer pressure and pressure of official staff, etc., who are without the knowledge of values. Then such atmosphere may attract the newer generation to the dangers such as drugs, alcohol, and many other such habits. In such situation, we need training for learning techniques for teaching them values at home from their early age till the mature days. The prime requirement to handle such situations, parents themselves should practice the values so that they become role model for their children. They should practice models of virtue, character, love, consideration, kindness, and compassion. Parents also have to learn to develop the skills to manage human relations, negotiations, problem solving techniques, etc. They should pass all such skills to their children so that children learn to enjoy life in full measure. So now we understand why
EHV training is so important because without getting training, we cannot handle our children properly in modern age. Now, I'm going to discuss in Assamese. Sairam, আজি মোৰ বিষয়বস্তু হ'ল পিতৃ-মাতৃৰ বাবে সত্যসাই মানৱীয় মূল্যবোধ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত? দেখা যায় যে আমাৰ পৰিয়ালসমূহত ঘৰুৱা শিক্ষাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে, কাৰণ তেনে শিক্ষাৰ পৰাই মানৱীয় মূল্যবোধ বিকশিত হয়। সেয়ে ঘৰখন আৰু সমাজখনৰ পৰা পোৱা শিক্ষা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে 5টা মানৱীয় মূল্যবোধৰ যেনে সত্য, ধৰ্ম, শান্তি, প্ৰেম আৰু অহিংসাৰ শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ ফলত পৰিয়াল আৰু সামাজিক দক্ষতা, মানৱীয় অনুভূতি, শৈক্ষিক দক্ষতা, মনস্তাত্ত্বিক দিশ, শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা ইত্যাদি দিশসমূহৰ বিকাশ ঘটে। বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু ঔদ্যোগিক পৰিৱৰ্তনৰ দ্ৰুত অগ্ৰগতি হৈ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ জীৱনশৈলীৰ লগত সকলোবোৰ সামঞ্জস্য ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাৰদৰ্শিতাৰ দৰকাৰ হয় আৰু তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা হয়। যদি পিতৃ-মাতৃৰ তেনে প্ৰশিক্ষণ থাকে, তেতিয়া সন্তানসকলৰ শৈশৱকালৰে পৰাই মানৱীয় মূল্যবোধৰ গুণসমূহ আৰু শৈলীসমূহৰ বিষয়ে অভ্যাস কৰাৰ সুবিধা হয়। তাৰ অবিহনে পৰিয়ালসমূহত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় আৰু সন্তানসকল দিশহাৰা হৈ মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰে। সকলো পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানসকলক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে উৎকৃষ্ট শিক্ষাৰ মাজেৰে আগবঢ়াই নিব বিচাৰে, কিন্তু নিজৰ অজ্ঞতাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সজাগ নহয়। ফলত সন্তানসকল আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, এলেহুৱা আৰু যোগ্যতা অৰ্জন কৰাত অপাৰগ হৈ পৰে। তেওঁলোক খং, বিদ্বেষ আৰু হীনমন্যতাত ভোগে। ফলত কৈশোৰ আৰু যৌৱনত ভৰি দিয়াৰ পৰাই সমাজৰ নেতিবাচক দিশসমূহ যেনে সংগদোষ, অসন্তুষ্টি, ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আদিত লিপ্ত হৈ পৰে। ফলত জীৱন ধ্বংসৰ ফালে গতি কৰিবলৈ ধৰে। উক্ত দিশসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পিতৃ-মাতৃক মানৱীয় মূল্যবোধৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ গুৰুত্ব অনুভৱ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানক প্ৰেম আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে পৰিচালনা কৰিব লাগে, যাতে সন্তানে নিজৰ সমস্যাসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ ভয় ভাৱ নাৰাখে। মাক-দেউতাকৰ লগত সহজে আলোচনা কৰিবলৈ বা যি অসুবিধা হৈছে সেইখিনি খুলি ক'বলৈ, মনৰ ভাৱ খুলি ক'বলৈ সন্তানসকলে অসুবিধা নাপায়। দ্বিতীয়তে, সন্তানসকলৰ লগত যথেষ্ট সময় কটাব লাগে। আমি আজিকালি ব্যস্ত যুগত থাকোঁ। পিতৃ-মাতৃ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দুয়ো কামলৈ যায়, বাহিৰলৈ যায়। তেনে ক্ষেত্ৰত সন্তানসকলৰ লগত আমি সময় দিয়াত অসুবিধা হয়। কিন্তু সন্তানসকলৰ কাৰণে সময় দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু সেইকাৰণে তাৰ মাজতে পিতৃ-মাতৃয়ে কৌশলেৰে তেওঁলোকৰ সময়খিনি ভগাই লৈ পেলাই সন্তানসকলৰ মাজত তেওঁলোকে সময় দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। তৃতীয়তে, পিতৃ-মাতৃয়ে বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি ঘৰখনৰ বাতাবৰণ বিশুদ্ধ কৰি ৰখাৰ শৈলীসমূহ শিকিব লাগে। এই সকলোবোৰৰ ফলত সন্তানসকলে মানৱীয় মূল্যবোধৰ মূল্যাংকন কৰি পৰিয়ালৰ সুন্দৰ বাতাবৰণ আনন্দেৰে উপভোগ কৰে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিলোঁ যে সত্যসাই মানৱীয় মূল্যবোধৰ প্ৰশিক্ষণ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া
মঞ্জুলা বৰুৱাই পিতৃ মাতৃৰ বাবে সত্যসাই মানৱীয় মূল্যবোধ শিক্ষা প্ৰদানৰ যিবোৰ কৌশল, যিবোৰ শৈলী, সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। জয় সাইৰাম। Sairam, I would like to offer my pranam at the lotus feet of beloved Swami, respected gurus of different Swamitis, and all brothers and sisters. In my last class, I have discussed about impact of technological culture. Now, I am going to discuss about techniques of Satya Sai education and human values, technique of SSEHV. There are 5 techniques to learn for parents. Number 1, silent sitting. It means a light meditation which helps the children in many ways. Number 2, quotation, which means positive statement about the family member. Then storytelling. Parents can read positive stories for smaller children and positive discussion for older one. Number 4, song. Parents should learn their children to enjoy music, arts, etc., which create a good atmosphere in their family. Then group activity is most important point. Parents should learn their children a good relationship, good communication among themselves by doing eating meals together, family meeting, family hobbies, involving active participation in all members of the family. For example, trip to zoo, mandir, museum, and joint gardening project, etc. These techniques are highly effective method of training positive attitude in the children. This methodology brings a transformational change in the children as well as the parents. Thus, parents must become a master in creating a constant atmosphere of love and harmony. The SSCSV delivers its program through activities such as workshop on creative processes in the family as the 5 human activities. 5 human values, that is, spouse bond creates love, we know. Power structure creates right conduct. Family time gives peace. Communication gives non-violence. Religion, family tradition, and spiritual tradition, prayers creates truth. Number 2 workshop, learning to relate to the children and the adolescent at the feeling level. Process of active affirmation and raising self-esteem through the technique of active listening, communications, problem solving, and negotiations. Workshop number 3, family time, which build peace in the family. We know earlier. Workshop number 4, power structure, changing relationship within a happy family. Workshop number 5, managing anger and stress in the family. Number 6 workshop, empowering children and adolescents. With these few words, I come to an end, hoping a better time will come and we will discuss our topics in details. Sairam.
মই এতিয়া এইখিনিকে অলপ অসমীয়াত কৈ দিছোঁ। সাইৰাম, বাবাৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। ৰাজ্যিক সভাপতি, শিক্ষা সমন্বয়কবৃন্দ, গুৰুসকল আৰু সকলো ভক্তলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। যোৱা শনিবাৰৰ ক্লাছত মোৰ বিষয় আছিল প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ। আজি নমিতা শৰ্মা বাইদেৱে আপোনালোকৰ আগত পিতৃ মাতৃসকলক কিয় সত্যসাই মানৱীয় মূল্যবোধ শিক্ষা লাগে এই বিষয়ে অৱগত কৰিলে। মই এতিয়া সত্যসাই মানৱীয় মূল্যবোধ শিক্ষাৰ পদ্ধতিসমূহ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এই পদ্ধতিসমূহক আচলতে 5 ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। 1 নম্বৰটো হৈছে মৌন আসন। পিতৃ মাতৃয়ে শিশুসকলক মৌন আসনৰ যোগেদি ধ্যান কৰিবলৈ শিকাব লাগে, কিয়নো ধ্যানেই হৈছে একমাত্ৰ সাধনা যিয়ে মনটোক কেন্দ্ৰীভূত কৰি একাগ্ৰতা আনে। নাম্বাৰ 2, কোটেশ্যন উদ্ধৃত কথা অসমীয়াত কয়। পিতৃ মাতৃয়ে শিশুসকলৰ মাজত ধনাত্মক উদ্ধৃতি দি কথা ক'ব লাগে। মহৎ লোকৰ কিছুমান বাণী ক'ব লাগে যিয়ে শিশুসকলৰ মাজত প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ষ্টৰি টেলিং বা সাধু কথা কোৱা। সাধু কথা কোৱা আমাৰ সকলোৰে অভ্যাস আছেই। পিতৃ মাতৃয়ে সৰু শিশুসকলৰ বাবে নীতিমূলক ধৰণৰ ধনাত্মক সাধু ক'ব লাগে। ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰ শিশুসকলৰ মাজত ধনাত্মক আলোচনা কৰিব লাগে যিয়ে মনটোক সহজ পথলৈ আগুৱাই নিয়ে। 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গান গোৱা বা চং। পিতৃ মাতৃয়ে শিশুসকলক গান শুনিবলৈ বা গাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে। নিজেও গান গাই শুনাব লাগে বা ছবি আদি আঁকিবলৈও আগবঢ়াই দিব লাগে। এই যিবিলাক প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাবিলাকৰ দ্বাৰা শিশুসকলে পঢ়া শুনা আদিতো আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এতিয়া পইণ্টটো হৈছে দলীয় কাৰ্য। দলীয় কাৰ্য বা গ্ৰুপ এক্টিভিটি। এই কাৰ্যৰ যোগেদি শিশুসকলক মাজত সম্বন্ধ ভাল হয়। শিশুসকলৰ মাজত এই গ্ৰুপ এক্টিভিটি কৰিলে বা দলীয় কাৰ্য কৰিলে তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্বন্ধ ভাল হয়। দলীয় কাৰ্যই পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত আদান প্ৰদান মধুৰ কৰি তোলে। উদাহৰণস্বৰূপে একেলগে খোৱা বোৱা কৰা, যিবিলাক ঘৰখনৰ দৰকাৰী কাম সেইবিলাকৰ কথা বতৰাবিলাক সকলোৱে একেলগে ভাগ লৈ পতা, একেলগে ফুৰিবলৈ যোৱা, ফুলনি বাগিচাত লগ লাগি কাম কৰা, কোনোবাই পানী দিছে, কোনোবাই কাম কৰিছে, কোনোবাই ফুলকে ছিঙিছে ইত্যাদি কাম সকলোৱে একেলগে কৰাটো ভাল। এই কামবিলাকে শিশুসকলৰ মনত সহযোগিতা, সহ্য গুণ, সহানুভূতি, সাধুতা, ন্যায় আৰু সত্যবাদিতা আদি গুণ বৃদ্ধি কৰে। গতিকে আমি দেখিলোঁ এই 5টা নীতি কেনেকুৱা বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমি, আৰু দেখিবলৈ পালোঁ যে এই সত্যসাই মূল্যবোধ শিক্ষাই শিশু এজনক সৎ চৰিত্ৰৱান আৰু সুস্থ সবল কৰি গঢ়ি তোলাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। ইয়াৰ যোগেদি পিতৃ মাতৃসকলে শিশুসকলৰ মাজত প্ৰেমৰ বান্ধোন টনকিয়াল কৰিব পাৰে। সত্যসাই মানৱীয় মূল্যবোধ শিক্ষাই কিছুমান কাৰ্যৰ অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে পৰিয়ালত মানৱীয় মূল্যবোধ শিক্ষাৰ সৃজনীমূলক পদ্ধতিৰ ওপৰত কৰ্মশালা কৰা হয় আৰু ইয়াত স্বামী স্ত্ৰীৰ বান্ধোনে, আগতেও আমি কোৱা হৈছিলে স্বামী স্ত্ৰীৰ বান্ধোনে প্ৰেমক বুজায়, ক্ষমতা গঠনে ধৰ্মক বুজায়, পৰিয়ালৰ সময়ে শান্তিক বুজায়, ভাৱ বিনিময়ে অহিংসাক বুজায়, পৰিয়ালৰ নীতি নিয়ম আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাই সত্যক বুজায়। কৰ্মশালা 2, পৰিয়ালৰ শিশু আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদান, ইজনে সিজনক দিয়া মনোযোগিতা, তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ আৰু আলোচনা আৰু সমাধানৰ যি পদ্ধতি সেইবোৰ কৰ্মশালাবিলাকত কৰিব পৰা যায়। কৰ্মশালাবিলাকত কৰিব পৰা যায়, কিন্তু বিশদভাৱে পিছতহে কৰিব পৰা যাব। এতিয়া আমি যিহেতু আলোচনাহে কৰিছোঁ,
গতিকে কৰ্মশালা বিষয়তকৈ কৰিব পৰা যাব। নাম্বাৰ 3 কৰ্মশালাটোৰ কথা কৈছোঁ। পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃৰ যি সময়, সেই সময়ে শান্তিক বুজায়, তাকে ব্যৱহাৰিক দিশত দেখুৱাব পৰা যায়। 4 নম্বৰ কৰ্মশালাত কি কৰে, ক্ষমতা গঠন মানে ধৰ্ম, এই বিষয়ে বিশদভাৱে কাৰ্যৰে দেখুওৱা হ'ব। 5 নম্বৰ কৰ্মশালা শিশুসকলৰ মাজত থকা খং আৰু মানসিক চাপ বা হেঁচা আদি কমাবলৈ বা নোহোৱা কৰিবলৈ পিতৃ মাতৃসকলে কি ধৰণে তেওঁলোকক পৰিচালিত কৰিব ইত্যাদি ইয়াত আলোচনা কৰা হয়। শেষৰ কৰ্মশালাটোৰ কথা কৈছোঁ, শিশু বা যুৱকসকলক দিয়া ক্ষমতা বা দায়িত্ব। যেনেকৈ পিতৃ মাতৃসকলৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকে, ঠিক তেনেকৈ শিশুসকলৰো কিছুমান দায়িত্ব বা অধিকাৰ ঘৰখনত থাকে। সেই কথাখিনি পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকক বুজাব লাগিব, দায়িত্বখিনি আমি দিব লাগিব। এই কামবিলাক পিছে পৰে যেতিয়া আমাৰ ভাল দিন আহিব আৰু আমি যেতিয়া মুখামুখিকৈ লগ হ'ম, তেতিয়া বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে বাবাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই মহামাৰী দূৰ হয় আৰু আমাৰ জীৱন যাত্ৰা আগৰ দৰে হয়। শেষত সকলোকে চাইৰাম জনাই মই আজিৰ পাঠ সামৰিছোঁ। জয় চাইৰাম।